నుంచి ఫాలో అంటే మీరు ఇందాక No, I don't know whether he followed or no, but I felt. అంటే ఆయన ఎలా అప్రోచ్ అయిన విధానం ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ టైం మీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు వాట్స్ యువర్ థాట్, చెయ్యాలా వద్దా అని ఆలోచించారా? Immediately I thought okay, because నేను ఒక audience లాగా చూస్తే like a movie if I see or something on screen, so my habit is even if 5 minutes 10 minutes more than 10 minutes if it doesn't interest me, నేను చూడలేదు, I will not watch, I will change, because we have so many options. But when he narrated, throughout I had my attention when he was narrating, not 1 second, like when anyone narrates something, no, my attention goes away, but throughout I could pay attention to it. I found it to be funny, very different, and I loved my role also. And not just my role, I think prati character ki chala baga design chesaru, you know, everyone has one particular thing, so it's not like only dependent on me. Sunil sir, Harsha, Malvika, everyone, you know, Chaitanya. So you will not feel bored even for a second. That's why I chose the film. And you know, I'll tell you one thing, like when I did even a film like Guntur Talkies, which is, I don't think any actress would choose that role or whatever. That time I think nobody was a superstar in that as such, right? There was Sidhu, there was Rashmi, and you know, again I chose the script, and the screenplay was very important for me. If you see the screenplay, whatever is the content, it did work, whatever it is, you know. So that has been my line of thinking. ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అంటే డిడ్ యూ అంటే ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా వైల్ చూసింగ్? Actually from the beginning I have not thought about it ever. You know, see, like I had been to acting school in Mumbai. Akkada character ante character. We don't think this is hero, heroine, this, that, okay? Villain is also an, you know, you need to be a good actor first. Ade important na kosam. So whenever I got any role, all I thought is there, obviously I was used to look glamorous, so people would use the glamour, but for me that acting bit was very important. That's why it's been 20 years and I'm still working in all languages, because I cannot be working otherwise till now. It's not possible, but I am, because for me it was always about the character, you know. So I never thought, is it small, is it 10 minute, is it 5 minute, what is it, you know. So here also, I mean, this I got to do a lot. So యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్స్కి కానీ లేకపోతే ఎవరికైనా సరే సమ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆలోచించడం కానీ, ఓకే ఈ స్క్రిప్ట్ మన కోసం కాదు ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్లా అవుతుందని చెప్పేసి చాలామంది చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎనీ స్క్రిప్ట్ అయినా. బట్ ఎప్పుడైతే జనాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి చిన్న సీన్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనిపించిన కట్ చేసే సినిమా మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టేసే డేస్లో ఉన్నాం మనం. యాజ్ షీ సెడ్ 10 minutes ఘోరంగా హార్డ్లీ 10 minutes ఒక చూస్తే. Sometimes I've signed roles where it sounds like it's very big. There are more songs. It gets cut. So then, you know, you can't go and tell the audience, listen, I signed this film. It had a bigger role, but it's so, you know, that happens to you, but it's okay. I mean, yeah. So డైరెక్టర్ గారు, అసలు కిడ్నాప్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ట్యాగ్ లైన్ జస్టిఫై చేస్తుందని పెట్టారా, లేకపోతే ఒక కొత్త పదాన్ని మనం తీసుకొద్దాము? లేదండి, అది అంటే సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఎందుకు పెట్టామని, బట్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ జస్టిఫికేషన్ అండి. అంటే బికాజ్ ఇట్స్ ఎ కన్ఫ్యూజ్ కిడ్నాప్ డ్రామా. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ ఫిలిం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కన్ఫ్యూజ్ కిడ్నాప్ డ్రామా. సో కన్ఫ్యూజ్ కిడ్నాప్ డ్రామాలో అంటే ఇప్పుడు దాన్ని అంత ఆర్టిస్టిక్గా చేశారనేది కథ అనమాట బేసిక్గా. అంటే మనం ప్రీవియస్గా చూసుకోవచ్చు, బ్రోచేవారు ఎవర్రా, ఈ స్వామిరారా, ఇవన్నీ అంటే కిడ్నాప్ డ్రామా. మీ కిడ్నాప్ మన స్వామిరారా కిడ్నాప్ కాదు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎనీవే అది ఇన్వాల్వ్ ఉంటుంది. అంటే ఇది అదేనండి, ఇప్పుడు అదేంటంటే కిడ్నాప్ డ్రామా వేరు, కన్ఫ్యూజ్ కిడ్నాప్ డ్రామా వేరు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కన్ఫ్యూజ్ కిడ్నాప్ డ్రామా. ఓకే, అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ ఎక్కువ చెప్పేస్తానేమో మీరు ఎక్కువ అడిగితే, బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై టు, అంటే కొంచెం పర్లేదు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకరిని కిడ్నాప్ చేయాలనుకుని వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ కిడ్నాప్ డ్రామా. దాంట్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలా చేశారు ఏంటి అనేది కిడ్నాప్ డ్రామా. మనది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేద్దాం అనుకుని మీ కెమెరామెన్ కిడ్నాప్ చేసేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో అది మిమ్మల్ని మీ కెమెరామెన్ అయితే ఓకే, బట్ ఒక సీఈఓని కిడ్నాప్ చేద్దాం అనుకుని ఒక ఆఫీస్ బాయ్ని కిడ్నాప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, దాంట్లో వచ్చే ఫన్నీ మొత్తం. సో అందుకని కిడ్నాప్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అని పెట్టడానికి, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. కిడ్నాప్ చేయడం కూడా ఈజీ కాదు, అదొక ఆర్ట్ ఫామ్ అది. బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అది తర్వాత ఇదొక ఆర్ట్ కదా సపరేట్గా. ఇప్పుడు మన చోర కళ కూడా మన 64 కళలో ఒక కళ. సో అలాగే కిడ్నాప్ కూడా ఒక కళ అని చెప్తున్నాం అనమాట.